तो प्रिय बंधुगण आम आज देखा जे गीत संहिता 91 अध्याय आम पढ़ा आम केते दूर जापर बर्तमान आम एक पद बर्तमान पढ़ा गीत संहिता 91 साम चैप्टर 91 सदाप्रभु आमर रक्षाकर्ता ताने विषयटी हूँ सदाप्रभु आमर रक्षाकर्ता। एक पद आम देखा जो जन सर्वपरिस्थ आवृत स्थान रे बास करे से सर्वशक्तिमान को छाया तले बसती कर। मोर बंधुगण सर्वपरिस्थ आवृत स्थान मान हूँ सर्व उपरिस्थ आवृत स्थान जहाँकि सर्व उपरिस्थ परमेश्वर होती सर्व उपरिस्थ तांकर आवृत स्थान रे जो माने बास करती से माने सर्वशक्तिमान को छाया तले से माने बसती करती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छाया तले जे परमेश्वर छाया तले रहिला ता जीवन अति सुरक्षित कारण से सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमनकर प्रभु उद्धारकर्ता एवं सृष्टिकर्ता परमेश्वर। दुई पद आमे देखिबा मु सदाप्रभु को विषय कहबी से मोर आश्रय और मोर दुर्ग। एठी सामिष्ठी कहते मु सदाप्रभु को विषय कहबी आमाने सदाप्रभु को विषय कहवा से होचंदी आमर आश्रय और आमर दुर्ग। गीत संहिता 46 अध्याय एक पदर सेठी लेखा अच्छी सदाप्रभु आमर आश्रय बल दुर्दशा काल अति निकटवर्ती सहाय। तेबे दुई पद आम एठी देखिलु जे मोर परमेश्वर मु ताहांठारे निर्भर रखे से मोर आश्रय मोर दुर्ग मोर परमेश्वर मु ताहांठारे निर्भर रखे भरोसा रखे मु ताहांठारे भरोसा रखे। आमने मनुष्य मानक उपरे अधिक भरोसा करिवा अपेक्षा परमेश्वर को उपरे भरोसा करिवा सबुठारु बड़ मुख्य विषय बा सबुठारु भल विषय। तीन पद आम देखुचु कारण से तुमको व्याधर फांदरु सर्वनाशक महामारी रक्षा करेंगे। कौन करेंगे ना से तुम्भकु व्याधर फांदरु व्याध माने शिकारी फांदरु जदि कौनसी विरोधी दल आपण मानकु मोर विश्वासी भाई बहन मानकु किछि माने मारिया पाई योजना करे बा शिकार करिया पाई योजना करे लेखा अच्छी से किछि तार फांद पाते ताहले प्रभु से तू रक्षा करेंगे और सर्वनाशक महामारी रक्षा करेंगे। सर्वनाशक महामारी गोटे करोना महामारी गोटे इबोला भाइरस कुष्ठ रोग कैंसर रोग डायबिटीज रोग आउरी अनेक बड़ बड़ भयंकर रोग जनित ठारू मोर आपण मानकु प्रभु रक्षा करेंगे। चारिपद आम देखिए से अपना पक्षरे तुमको आवरिब ताहां डेणा तले तुम्हें आश्रय नब। 91 अध्याय चारिपद से अपना पक्षरे तुमको आवरिबे। आम देखु गोटे कुकुड़ा तार छुआ मानू कौन करे ना ता पक्षरे से आवरिकी रखे से परमेश्वर आपण मानकु आवरिकी रखिबे एवं ताहां डेणा तले तुम्हें आश्रय नब। ताहां सत्यता ढाल फलक स्वरूप अटे। ताहां सत्यता हूँ ढाल आउ फलक स्वरूप अटे। से ढाल सदृश से ढाल मध्य आपण मानकु कौन करेंगे ना लुचई रखिए सुरक्षित देवे आउ पक्षरे आवरिबे आउ तुम्हें ताहांक डेणा तले परमेश्वरंकर डेणा
ତଳେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ତେବେ କାହା ଡେଣା ତଳେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡେଣା ତଳେ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। 5 ପଦ, ତୁମେ ରାତ୍ରିର ତ୍ରାସ କିଏ ବା ଦିବସର ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର। 6 ପଦ, ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ କିଏ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବିନାଶକ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଭୟ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ବା ଦିବସର ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର, ଦିନବେଳା ତୀର ଯେଉଁଟାକି ଆରୋ, ତୀର ମରାଯାଏ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ। ଲୋକମାନେ କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମାରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିଏ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯୋଜନା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ, ଅନ୍ଧକାର ଜନିତ ମହାମାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶୈତାନର ଶକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବିନାଶକ ସଂହାର ବିଷୟରେ ଗୀତ ହେବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିନାଶକ ସଂହାର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଆସୁଛି, ସେ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ବଞ୍ଚେଇବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ 7 ପଦ ଦେଖିବା। ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର, ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅହିତ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର ତୁମ କତିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। 8 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମେ କେବଳ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖିବ। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳଟା ଉପକାର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ଦଣ୍ଡର, ସେମାନେ ଫଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫଳ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ତାପରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦ, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସର୍ବପରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ କରିଛ। କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆଶ୍ରୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦରେ, ସର୍ବପରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ କରିଛ। ସର୍ବପରିଷ୍ଠ, ସର୍ବ ଉପରିଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛ, ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖା ଅଛି ଯେ କିଏ ବା କୌଣସି ମାରି ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାରି, କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଡେ ନାଇଟ୍, ଦିନ ରାତି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇ ରହିବେ, ଶୋଇବେ, କାମ କରିବେ। ମହାଶାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କିମ୍ବା କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି ମାରି ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବନି। 11 ପଦ, କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଦୂତଗଣ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ସବୁ ଗତିରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସେଇ ଦୂତମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 12 ପଦ ତୁମ ଚରଣ ଯେପରି ପଥରେ ନ ବାଜିବ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ଧରିବେ। ତୁମ ଚରଣ ଯେପରି ପଥରେ ନ ବାଜିବ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱସ୍ଥରେ ତୁମକୁ ଧରିବେ। ଦୂତମାନେ ଧରିବେ। ତୁମେ କାଳେ ଖସି ଯାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଖସି ଯାଉଥିବେ, ପଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, କେଉଁଠି ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବା କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଦେବେ, ରକ୍ଷା କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। 13 ପଦ ତୁମେ ସିଂହ କାଳସର୍ପ ଉପରେ ଚାଲିବ। ସିଂହ କାଳସର୍ପ, ସିଂହ କିଛି କରିପାରିବନି କି କାଳସର୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଚାଲିକି ଯିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ଆମ ଉପରେ ତୁମେ ଯୁବା ସିଂହ ସର୍ପକୁ ପାଦ ତଳେ ଧରିବ। ଯୁବା ସିଂହ, ଯୁବକ ମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ସିଂହ, ଯେ କି ଯୁବା ସିଂହ, ଆଉ ସର୍ପକୁ ଆମେ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଦଳିବା। ଶୈତାନକୁ ତାମାନେ ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଦଳିବା, ଶୈତାନକୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦଳିବା ଶୈତାନକୁ। ତେବେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ରଖି ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି। କେଉଁମାନେ? ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଯେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ, ତଳେ ପକାଇବେନି, ନିଚରେ ରଖିବେନି, ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେସା ଛୋଟ ଲୋକଟା, ଏସବୁ କଥା କେହି କହିବେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। ବଡ଼ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ପିତରରେ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବଂଶ। ତାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ରବିବାର ଉପାସନା ସେମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତି, ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ଜାତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମେ ତାହାର ସହ ବର୍ତ୍ତେଇବା। କୌଣସି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେବେ ନା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ, ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନି, ମଣିଷ କେହି କରିପାରିବନି। ମଣିଷଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ସେଇ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ରୋଗ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି
ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ 16 ପଦ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଇ ଗୀତ ସଂହିତା 91 ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟ ପଦ 16 ପଦଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ତାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଦେଇ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଦେଇ ତାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଓ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖେଇବା। ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଦେବେ, ତୃପ୍ତତାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ଶାନ୍ତିରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ମହାଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଶାନ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।